परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवों पद प्रांतर मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। आज रही पवित्र सत्संग उपस्थित वरेण्य संचालक महाशय समस्त भूत पवित्र पांजाथरी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरु भ्राता मंडली छोट छोट पिला मन आंतरिक जय गुरु निवेदन करे। आज पवित्र दोल पूर्णिमा श्री चैतन्य देवंकर जन्मदिन। दोल पूर्णिमा आम मानकर ओडिशा रे नुहे सारा भारत वर्ष रे श्री कृष्णंकर जो दोल पूर्णिमार पालन दोल गोविंदंको रथरे वामन आकृति रे बसाई दोल विमान रे समस्त ग्राम को भ्रमण ए सबु ओडिशार अत्यंत प्राचीन परंपरा मने हुए। जेतेबेले श्री चैतन्य देव पुरी आसीथिले तार प्रभाव रे सेबे परठु आमर एठी दोल पूर्णिमा ता पूर्वर भी तो थिला किंतु सेबेठु दोल पूर्णिमा टा बेसी जोर आकार पालन हेई आसुची। तेणु दोल विमान आमे प्रत्येकटी गाँ रे देखु तांकर मेलन हुए एकठी 10 दोल 5 दोल एमती विभिन्न प्रकार नाम रे नामित करे जाय। तेणु एटा ओडिशार एक प्राचीन पवित्र पर्व कारण दीर्घ जदि आमे देखिबा श्री चैतन्य देव 1486 मसीहा अनेक जगह 1485 मध्य लेखा जाइछि। तेणु आपण देखिबे 1500 रु ये होची आपनकर 2026 तामानी माने 526 प्लस सी आपनकर 15 26 10 36 5 41 541 वर्ष पूर्वे श्री चैतन्य देवंकर जन्म हेतिला। तेणु तांकर जन्मदिन आज पवित्र दिन रे उत्सव रूपे पालित हुए। तो यहाँ फाल्गुन मासर पूर्णिमा तिथि ही परिपालित हुए। आमर हिंदू पुराण अनुଯାयी भगवान श्रीकृष्ण वृंदावन रे राधा और गोपी मानक सह रंग खेलुथिले एवं रास लीला करुथिले। रास अर्थात ध्वनि ध्वनि रे निमज्जित हवा ताहला रास लीला। तेणु से रास बिहारी ध्वनि रे जो विचरण करती विहरण करती तेणु से रास बिहारी से दिव्य लीलार स्मृति रे दोल पूर्णिमा पालन करा जाए। एटा समस्ते जानती कि दोल पूर्णिमा पूर्वरु एकादशी दिन ही दोल यात्रा आरंभ हुए। गाँ सहर रे श्रीकृष्णंकर विग्रह को फूल चंदन आउ विभिन्न प्रकार सुंदर वस्त्र रे सुशोभित करी बसा जाए। विमान को गाँ गाँ घुरा जाए। तो यहाँ भक्ति आउ श्रद्धार पर्व पूर्णिमा तिथि को अत्यंत शुभ मना जाए। तेणु दोल रे श्रीकृष्णंकर दोल विग्रह को झुलाइबा जीवनर समता और ऋतुचक्र गति को मध्य सूचना दिए। तो यही जो दोल पूर्णिमा आम मैंने पालन करुचे यह निश्चित रूप से आम मानकर अत्यंत एक प्राचीन पर्व किंतु केवल धर्म नाम रे पर्वपर्वाणी को तो पालन करा जाइनी। प्रत्येक जहाँ आम मानकर हिंदू धर्म संस्कृति रे जो भी पर्वपर्वाणी सब रही सबुर गोटे विज्ञान भित्तिक महत्व धार्मिक रही सामाजिक मध्य रही। सामाजिक सांस्कृतिक भावे समाज रे अप्रूव्ड हैला परे मध्य केवल म्यूजिकली क्या करा जाए नहीं विज्ञान टाको ता पछरे खंजा जाइछि। कारण जेतेबेले मनुष्यर बुद्धिवृत्तिर विकास हेइनी मनुष्य एते ज्ञान तर्क वितर्कर भीतर को पशिनी तापरे भी मनुष्य पाखरे
ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ ଆମର ଋଷିମୁନି ମାନେ, ଆଉ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିପାଳିତ କରେଇଥିଲେ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହଉଛି ରଙ୍ଗ ଖେଳ। ହୋଲିକା ଦହନ ହୁଏ, ହୋଲି ଉତ୍ସବ ମନାଯାଏ। ଦୋଳରେ ଅବିରର ଉପାଦାୟତା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଅବିର ରଙ୍ଗ, ଅବିରାନୁ ରାଗ ରଞ୍ଜନା ବୋଲି ଠାକୁର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 7ଟି ହିଁ ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗର ଏତେ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଆଣ୍ଟି ଜର୍ମିସାଇଡାଲ ଇଫେକ୍ଟ। ଫଗୁଣ ଋତୁରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବସନ୍ତ, ଆଖି ଧରା, ହାଡଫୁଟି, ମିଳିମିଳା ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ସେଇ ସମୟରେ ବହୁ ଭାବରେ ହଉଥିଲା। ସ୍କିନ ରେ ଗୁଡାକ ଇନଫେକ୍ସନ କରି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରାଏ। ତେଣୁ ଅବିରରେ ଯେମିତିକି ହଳଦୀରୁ ଆପଣଙ୍କର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ବେଲପତ୍ରର ଶୁଖିଲା ବେଲପତ୍ରକୁ ଶୁଖେଇକି ସେଥିରୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ନଡିଆ ଚଷୁକୁ ପୋଡି ସେଥିରୁ କଳା ରଙ୍ଗ, ଚାଉଳ ଚୁନାରୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଆଉ କୁସୁମ ଗଛର ଛାଲିରୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକର ଜୀବାଣୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବହୁତ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ହିଁ, ଏମିତି ଆମେ ମାନେ ହଳଦୀ ଚର୍ମ ଉପରେ ଲଗଉ, ତ ସେଟା ବହୁତ ଭଲ କରିଦିଏ କଟାକୁ, ପୋଡା ଜଳା, ସ୍କିନ ର ବିଭିନ୍ନ ଇନଫେକ୍ସନ। ସେମିତି ପଞ୍ଚ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା କଥା ଆମର ବହିରେ ରହିଛି, ତ ସେଇଗୁଡାକ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଲଗା ଯାଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦୂରୀକରଣ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସମୟର ଆହ୍ୱାନରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗଛ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଗଛ ପତ୍ର ଲଣ୍ଡା କରିଦଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସବୁ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ କୋଉଥିରୁ ତିଆରି ହଉଛି, ଯାହା ଦେହରେ ପକେଇବା ଦ୍ଵାରା ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ବଢୁଛି, ବାର୍ନିଶ ରଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡରୁ ଛାଡୁନି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଅପସଂସ୍କୃତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଅବିର ଆମ ମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଅବିରାନୁ ରାଗ ରଞ୍ଜନା ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କର ରହେ, ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରୀତି ସଂହତି ଇତ୍ୟାଦି ରହେ, ତାହେଲେ ଏଗୁଡାକ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ହିସାବରେ ଏଗୁଡାକ କାମ କରେ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୋଳ ଉତ୍ସବକୁ। ଏଟା ଅନେକ ହିଁ ଜାଣନ୍ତିନି, ଅନେକଙ୍କର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନା। କାରଣ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଋତୁଚକ୍ରର ପରିକ୍ରମଣ ପରେ ଏକ ପରେ ଏକ ଋତୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ମଧୁଗର୍ଭା ଧରଣୀକୁ କରି ତୋଳନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ବିଭୂଷିତା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ ଆଉ ବସନ୍ତ, ଏଇ 6ଟି ଋତୁ ପରସ୍ପର କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ଧରାମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ନବପଲ୍ଲବିତ ତରୁଶାଖା ନାନା ରଙ୍ଗୀନ ପତ୍ରରେ ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ସୁମଧୁର ମୃଦୁମନ୍ଦ ମରୁତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦିତ ମଧ୍ୟ କରେ। ଆଉ ତାହା ବହୁ ପରିମାଣର ମଣିଷକୁ ଉପକୃତ କରେ। ଥରେ ଏମିତି ଏଇ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସମୟ, ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଭାଇ ମା ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଭାତ ବନ୍ଦନା, ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାତ ଜାମିନୀ ଉଦିତ ଦିନମଣି ଯୋଉ ଗୀତ, ସେତେବେଳେ ସେଟା ସବୁ ହଉଥିଲା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି। ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ କମି ଯାଇଛି, କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ହିଁ ଚଳେ। କେବଳ 7 ମିନିଟର ପ୍ରେୟାର ହିଁ ଆମେ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଥିଲା, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ବି ଥିଲା, କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଭାତ ବନ୍ଦନା ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଏହା ତ କେବଳ ଦେଓଘର ନୁହେଁ, ତାଠୁ ବି ପ୍ରାଚୀନ ପାବନା ସମୟର 1920ରୁ 25 ମସିହାର କଥା ହବ। ପ୍ରଭାତ ବନ୍ଦନା ପରେ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ ମାନସ ଜଗତରେ ଏକ ଭାବର ଉଦୟ ବି ହେଇଛି, ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇ କେମିତି ହୋଲି ପାଳନ କରାଯିବ ବା ଦୋଳ
ପାଳନ କରାଯିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଭାଇ ଆଉ ମା ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତରେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଆୟୋଜନ ଚାଲିଲା ପରେ ସହର୍ଷେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ନେଲେ। ମହାରାଜ କିଶୋରୀ ମୋହନ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ତଦାରଖର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେମ କବି ସେଇ 1920-25 ହିଁ ଆସିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏକ ନୂତନ ଗୀତ ରଚନା କରି ଆବେଗ କମ୍ପିତ ଗଳାରେ ଗାଇ ଉଠିଲେ, ଧନ୍ୟ ଦ୍ୱାପରର ଲୀଳା, ପ୍ରଣାମ ଯେଉଁଠି ଲଜ୍ଜା ପାଏ। ପଦ୍ମାନଦୀ କୂଳର ବାବୁଲ ଗଛ ଡାଳରେ କପଡ଼ା ଦେଇ ଚୌକି ବନ୍ଧା ଗଲା ଦୋଳ ମଞ୍ଚ ଲାଗି। ଗୋଟିଏରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହଜୁର ମହାରାଜଙ୍କର ଫଟୋ, ଆଉ ଗୋଟିଏରେ ସରକାର ସାହେବଙ୍କର ଫଟୋ। ଫଗୁର ଫୁଆରା ଝରି ପଡୁଛି ଅତ୍ରତତ୍ର। ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମହାରାଜ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା। ମାତା ସମ୍ମତି ଦେଲେ। ମାତା ଓ ପିତା ଶ୍ରୀ ଶିବଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପୁଷ୍ପରଙ୍ଗ ଅବିର ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ତତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦ ତଳେ ପୁଷ୍ପ ରଙ୍ଗ ଅବିର ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ପୁଷ୍ପର ରଙ୍ଗଟାକୁ ହିଁ ଅବିର ହିସାବରେ ମାନା ଯାଇଛି। ତତ୍ପ୍ରାନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ବିନମ୍ରତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖନ୍ତି ଆଉ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପକୁ ପାଛୋଟି ଆଣନ୍ତି। ମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ଫଟୋର ପାଦ ତଳେ ପୁଷ୍ପ ରଙ୍ଗ ଅବିର ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଆଉ ଝୁଲା ଝୁଲାନ୍ତି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଞ୍ଚ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଲାଗି ଉପବେଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠାରେ ଆଡମ୍ବର ସହିତ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଥିଲା। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଅସମ୍ମତ ଥିଲେ। ମାତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଥାପାତି ମାନି ନବାର ହିଁ ଥିଲା। ସବୁବେଳେ ସେ ସେମିତି ମାତାଙ୍କ କୋଳରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଏହା ଥିଲା ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବର ବାସ୍ତବାୟିତ ଲୀଳା। ମୁଠା ମୁଠା ଅବିର ଝରି ପଡୁଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀହସ୍ତରୁ। କର କମଳରୁ ବହି ଆସୁଥିଲା ଦୟା ମମତାର ବାରିଧାରା। ପ୍ରେମର ଫଲ୍ଗୁ ଝୁଲୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଝୁଲା। ସେହି ଦ୍ୱାପରର କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଝୁଲା ଝୁଲିଥିଲେ। ଏବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେହି ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଭକ୍ତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ପଦ୍ମାନଦୀ ଭିତରେ ସେଇ ବାବୁଲ ଗଛର ଡାଳରେ ବନ୍ଧା ଝୁଲା। ଆକାଶ ନଇଁ ଆସୁଛି, କୋଇଲି ଗାଇ ଉଠୁଛି, ପୁଷ୍ପରାଶି ସୁଗନ୍ଧିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୀରକୁ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆନନ୍ଦମୟ ବାତାବରଣ। ପୁନର୍ବାର ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସବ। ଅବିର ଖେଳରେ ମଗ୍ନ ସଭି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଗଣ ବାହାରି ଗଲେ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନରେ। ମହାରାଜାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ବିରାଟ ଏକ ପିତ୍ତଳର ପିଚିକାରି। ରଙ୍ଗ ଭର୍ତ୍ତି ଡ୍ରମ୍ ପଛେ ପଛେ ବାହାକ ଗଣଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ବୁଲି ଚାଲିଲା। ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମ ଏପରି କୀର୍ତ୍ତନ ସାରି ମଧ୍ୟାହ୍ନକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ସବୁ ଆଶ୍ରମକୁ। ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପଦ୍ମାରେ ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ ସମାପନ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଶ୍ରମରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ। ସେଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଆଉ ହୃଦୟ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଥିଲା। କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାର ହେଲା। କାରଣ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଦୋଳ ବିମାନରେ ମାନେ ଝୁଲେଇକି ନଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ଦୋଳର କଥା ପୁନରାୟ ମନେ ପଡିଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ପୁଣି ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ରୋମନ୍ଥିତ କରିଥିଲା ଆଉ ମନେ ପକେଇ ଦଉଥିଲା ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା, ଯେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିଭଳି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର କଥା। ଆମର
ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ଦୋଳେତୁ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦମ ଚାପେଇଚ ମଧୁସୂଦନମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋଳ ପର୍ବ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଏଇଟାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟିଭ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ଆମର ଶରୀର ଭିତରେ ଦୋଳ ଅନବରତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇ ଦୋଳର ନର୍ତ୍ତନର ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କର ଅବିରାନୁ ରାଗରଞ୍ଜନା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରେ ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୋକ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ କିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ଦର୍ଶନ ବିଧାନ ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 320ରେ ଠାକୁର ଏଇ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହଉଛି ଦୋଳ, ଆଉ ଦୋଳ ଭିତରେ ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କର ଦୋଳ ବିମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ପେଣ୍ଡୁଲମ ବଲ ଭଳି ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ କରୁଛି, ଯେମିତି ଘଣ୍ଟାରେ ଥାଏ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଯୋଉଦିନ ଆତ୍ମା ଚାଲି ଯାଉଛି ସେଦିନ ଆମେ ନିସ୍ତବ୍ଧ, ଆଉ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ନାହିଁ, ଶରୀର ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିବାକୁ ପଡିବ ହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ହିଁ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସିଏ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା, ଯାହାଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନରେ ଆମେମାନେ ଜୀବନକୁ କରିବା ସୁନ୍ଦର ଆଉ ରମଣୀୟ। এই ସୁନ୍ଦର ରମଣୀୟ କମନୀୟ ଶରୀରଟା ର ଭିତରେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଆମର ଅନ୍ତର ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ଭାବରେ ରଙ୍ଗୀନ ହଉ, ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବା ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାବରେ ଭାବିତ ହେଇ ତାଙ୍କର କର୍ମ କରି ନିଜର ଜୀବନଟାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବା, ଧନ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମେ କାହିଁକି କହୁ? ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଯେ ମାପ କରନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। ତେଣୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଓಂ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଓಂ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ, ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦଚ୍ୟତ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ହିଁ କୁହାଯାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦଚ୍ୟତ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ପୂରିତ, ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାମାନେ ଶୂନରୁ ଶୂନକୁ ଫେଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଶୂନ ରହେ, ସେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କଠୁ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଗଲେ ବି ସେ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ କେତେବେଳେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଅସୀମ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଶକ୍ତିର, ଅପରିପ୍ରକାଶିତ ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହଉଛେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଛିଟା, ଗୋଟେ ରଶ୍ମି କଣା। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜର ଗୁଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିକଶିତ କରି ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ବିଲୀନ ହବା, ତାଙ୍କର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାଟା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା ମାନେ ସର୍ବତୋମୁଖୀ ରୂପେ ପରିପୂରିତ ହେଇ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ଆଉ ଏଇ ପରିପୂରଣୀର ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଅଛି, ସେଇ କ୍ରିୟାଟା ହଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା, ନିଜକୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରିବା। ସେଇ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରେଇବାର ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମ, ସେଇ ଯୋଗର ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମ, ସଂଯୁକ୍ତି ହବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମ, ତା ହଉଛି ଦୀକ୍ଷା ନବା, ଗୁରୁଙ୍କର ସତନାମକୁ ମନନ କରିବା। ତେଣୁ ତା ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ଆମର ଯୋଉ ଅବିର, ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ତ ଅନେକ କଲର, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ 7 ରଙ୍ଗର ଯୋଉ ଅବିର ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ,
ସେଇ ପ୍ରକାରର ଆମେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟଯୁକ୍ତ କରିବା। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରଙ୍ଗର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ସେଇ ରଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବା, ସେଇ ପ୍ରକାରର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଭାବିତ କରି ଚାଲିବା ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ରଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛି। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ମାୟାପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ତାଙ୍କର ପାଳିତ ହୁଏ ଅତି ସାନନ୍ଦରେ ସାଦରରେ ମାୟାପୁରୀରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଡିଭିଜନ, ଯେମିତି ବିଭେଦୀକରଣ ରହିଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଭେଦୀକରଣ ମଧ୍ୟ ସବୁଠି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହିଁ ଆପଣ ପାଇବେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଆଉ ଭକ୍ତିର ଅମୋଘ ମିଶ୍ରଣ। କେବଳ ଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ପ୍ରେମ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଭକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତିର କଥା ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଆଉ ଭକ୍ତିର ଦୁଇଟି ଯାକର ଅମୋଘ ମିଶ୍ରଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଜୀବନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆସିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବୀର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର କଥା କହିଲେ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅନୁସରିତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଫୁଦ୍ଧ ଏଇ ସବୁ କଥାଟାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରକାରର କଥା କୁହନ୍ତି ତା ମୁଁ ବୁଝେ ନା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କୌଣସି ମତେ ତ ଏହା ମନେ ହୁଏ ନା ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି। ବରଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀଠୁ ଆହୁରି ଇନ୍ସ୍ପାୟାର ହବାର କଥା, ପ୍ରେରଣା ସମୃଦ୍ଧ ହବାର କଥା ଆମେ ମାନେ ଶିଖିବା ଦରକାର। କେବଳ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ପାଇ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ନ କରି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବାର କଥା କଣ ଦେବ କୋଉଠି ବି କହିଛନ୍ତି? ଯୋଉଠି ଯେ ପ୍ରକାର କାମ କରି ତାହା ପାଇ ହୁଏ, ସେଇ ପ୍ରକାରର କଥା ତ କୋତ୍ରାପି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ନା। ତାହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହା ଗୋଟେ ଅପପ୍ରଚାର ନୁହେଁ କି? ସେ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର କେବେ ହିଁ କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅପପ୍ରଚାର ମାତ୍ର। ତାପରେ ତାଙ୍କର ନିରାଭିମାନତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ଉଠିଲା। କୁହାଯାଏ କି ସଟ୍ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ କୁଆଡେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରଚାର ହିଁ କରିନଥାନ୍ତା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାହା ସହଚର ମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସଟ୍ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଲୀଳା ସଙ୍ଗୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ସିଏ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାମ କାହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚାରିତ ହବ, କାହା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର କାମ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ନିର୍ବାହ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ତ ସେ ଚାଲିପାରନ୍ତିନି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ସବଳ କାନ୍ଧ ନୁହେଁ, ଅନେକଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ କାନ୍ଧ ବି ଅଛି, ଯୋଉଠି ମଣିଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ପଡି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକ ନିଜେ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସଟ୍ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ହବ କି ନ ହବ ଏଇଟା ସିଏ ନିଜେ ଡିସାଇଡ କରିବେ। ସବୁ ଅବତାରରେ
ବି ତାଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରଚାର ହୁଏ ନା। ଯେତେବେଳେ ସାରା ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଡେଡିକେଟ କରନ୍ତି, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଯଦି ନିଜେ ନ ଆଣିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କାମ କିଏ କରିବେ? ତେଣୁ ସିଏ ନିଜର କାମ ନିଜେ ହିଁ କରନ୍ତି। କାହାର ଉପରେ ସେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି କି କାହାକୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଲଦି ଦିଅନ୍ତିନି। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଠାକୁର ଦେଖାଯାଏ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଏଇ ଜଣେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ହଜ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ନିତାଇ ଗୌର ରାଧେଶ୍ୟାମ ବୋଲି ଆମର କୁହା। ଗୌରାଙ୍ଗ ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଗୌରାଙ୍ଗ ତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଅଲଗା ନାମ, ନିମାଇ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଛୋଟବେଳର ନାଁଟା, ଆଉ ତାଙ୍କର ସଖା ଥିଲେ କିଏ ନା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ଏଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କିଏ ନା ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କି ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର 15ତମ ବଂଶଧର, ଆଉ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଯିଏ ଏ ଜନ୍ମରେ 12,000 ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହଉଛି ଠାକୁର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ଥରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲାଠି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯୋଉଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦଣ୍ଡ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରୀତିକ ମାନଙ୍କୁ, କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ, ଅଧିକିତ ମାନଙ୍କୁ ବି ଠାକୁର ବହୁତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେମିତି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସେ ଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଦେଖନ୍ତି କି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କଣ ହେଲା ନା ସାମାନ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଥିଲା, ମୁଁ ତେଣୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲିଯାଅ, ଗୌଡ଼ରେ ଯାଇ ତୁମେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କର, ତୁମେ ବିବାହ କର। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ତ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡଟା ବି ସେଇଭଳି, କାରଣ ସେ ତ ବହୁତ ପ୍ରେମୀ, ବହୁତ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ବା କେମିତି ଦେଇପାରିବେ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପର ସମୟରେ ଶୁଣା ଅଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କୁଆଡେ ପୁରା ସଂସାରୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ 2ଟି ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲା ସେ କୁଆଡେ ପଞ୍ଚରସିକ ଥିଲା, ଆହୁରି କେତେ କଣ। ଦଣ୍ଡଟା ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ମାନ ରହିଲାନି, ବରଂ ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ, ତାହା ବାଉଁଶର ଥିଲା ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବଟା, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେବାର ପ୍ରଭାବଟା କି ପ୍ରକାର ଘଟିଲା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଯେ ସେ ଯାଇ ବିବାହ ତ କଲେ, 2ଟି ବିବାହ କଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ବି ସେ ବୁଡିଗଲେ, ପ୍ରଚାର ତ କରି ହିଁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଆସିଥିଲା ସେ ପଞ୍ଚରସିକ ହେଲା, ଆହୁରି କେତେ କଣ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ହେଲା। ତ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମାନେ ଯିଏ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେମିତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଯିଏ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଲୀଳା ପାର୍ଷଦ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅତାପତା ରହୁନି, ଠିକଣା ରହୁନି, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ପାର୍ଷଦ ଯିଏ ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ବାଜି ପୁରା ସିଦ୍ଧ, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସେବକ, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗର ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରତିଦିନ ପାଆନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଧପତନ ଆସିପାରେ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ଏଇ ଅଧପତନରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ?
ତାର ବୁଦ୍ଧି ବା ଭ୍ରଷ୍ଟ କାହିଁକି ନ ହବ, କାହିଁକି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରରୋଚନାରେ ସେ ଜର୍ଜରିତ ନ ହବ। ଉପାୟ ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କର କାମରେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ନିଜକୁ ଲଗେଇ ରଖିବା। ଟିକିଏ ବି ଯଦି ଆମେ ବିଚ୍ୟୁତ ହଉ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ତରୀ ନେଇଥାଉ, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାଉ, କେଡେ ବଡ କର୍ମୀ ହେଇଥାଉ, ମହା ରଥୀ ମହାରଥୀ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ତାହେଲେ ବି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବ ତାହା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ସେମିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୀଳା ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନଙ୍କର କଥା ଦେଖା ଅଛି, ଶୁଣା ଅଛି କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫେଜ ରେ ହୁଏତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପର ସମୟରେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଛି, ଆଜି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅତାପତ୍ତା ମିଳେନା। ତ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁନି କି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, କେବଳ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ତାର ପିଢି ବା ଧାରା ଯେ ଠିକ ହେଇଯିବ ତା ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ନିଜକୁ ଏଫର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ହବ। ତାମାନେ ଏହା ଗୋଟେ ସାଧନା, ନିରନ୍ତର ସାଧନା, କ୍ରମାନ୍ୱୟ ସାଧନା। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ସାଧନାରେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଛିଡା ହେଇ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି କୌଣସି ମତେ ଆମେ ମାନେ ଢିଲାମି କରୁ, ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ବ ବି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। କାରଣ ବିପଦର ମୁଖରେ ଆମକୁ ପଡିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଏଇ ଘଟଣା ଆମକୁ ଏୟା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦଣ୍ଡ, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଲାଠିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲା, ତାମାନେ କି ସାହସ, ତାମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ହିଁ ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କର କାମ କରିବାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଝୁଙ୍କା ସେଇଠି ଏତେ ଦୂର ଆକୃଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ମଣିଷକୁ ଯେ ସେ ନିଜର ଯୋଉ ଗାରିମା ତାକୁ ବହୁତ ବଡ ବୋଲି ଭାବିଛି, ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ତାକୁ ବହୁତ ବଡ ବୋଲି ଭାବିଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କମ ଅଛି। ଏଇ କଥା ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଠାକୁର ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜଗାଇ ମାଧାଇକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଯୋଉ ଜଗାଇ ମାଧାଇ, ମାଧବ ଦାସ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଗାଁରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ କେତେ ପତିଆରା, ଗାଁର ଲୋକ ନେଟିଭ ଲୋକ, ତେଣୁ ଗୁଣ୍ଡା ଗର୍ଦି କରନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ବଟି ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେମିତି ନିଅନ୍ତି, ଗାଁ ଭିତରୁ କେହି ପଶିଲା ସେ ବଟି ଦବ। ସେ ଗାଁରେ ଦେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବଡ ବରଗଛ ଥାଏ, ବରଗଛରେ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡି ଥାଏ, ସେ ପିଣ୍ଡିରେ ଦଳେ ଲୋକ ବସିଥିବେ, ସେ ଗାଁକୁ କିଏ ଗଲା କିଏ ଆସିଲା କଣ କଲା ତାର ସବୁ ଖବର, ଟ୍ରିଟ ବାଇ ବିଟ ସବୁ ଟିକନିକ ଖବର ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମାଧବ ଦାସ ନାମକ, ତ ଏମାନେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ବି ଦିଅନ୍ତିନି, ନିଜେ ଖଜଣା କର ଯେମିତି ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ବଟି ନେଲା ଭଳିଆ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଚଳନ୍ତି। ଥରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ସେଇ ଗ୍ରାମ ଦେଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଯାଉଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ ସହିତ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଟକେଇଲେ, ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ କରିବାର କଥା ସେଇ ପ୍ରକାରର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କିନ୍ତୁ ମନା କଲେ। ତ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଗାଁରେ ସେ ଅଟକେଇ ଦେଲେ, ଉପାସ ରଖିଲେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କିଛି ହିଁ କହିଲେନି, ସେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କିନ୍ତୁ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର କରି ସେମାନେ ସେ ଗାଁକୁ କ୍ରସ ମଧ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରାମ ଏମିତି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖୁବ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ମାନେ ଦି ଜଣ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କିଏ ହଠାତ୍ କିଏ ଆସିକି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଆମର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପଣ୍ଡୁ କରିଦବାର ଉପରେ, ନଷ୍ଟ କରିଦବାର ଉପରେ।
ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁରା ଦି ଜଣ ଯାକ ରେଡି ହେଇକି ଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ମାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବେନି, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅଲଗା ଗାଁ ଭିତରେ ଯାଇ ପଶି ଦେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ମାରପିଟ ଝଗଡା କରି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଶକ୍ତି ତ ସେମାନେ ଅନଭିଜ୍ଞ, ସେମାନେ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଶମିତ ହେଲା, ସେମାନେ ବିନୟୀ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କାମ ଛାଡ଼ିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁ ସେ ଜଗାଇ ମାଧାଇକୁ ଉଦ୍ଧାରିଛନ୍ତି। ଏଠି ବଡଦା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଜଗାଇ ମାଧାଇକୁ ଉଦ୍ଧାରିଲେ, ଆହୁରି ବି ତ ଅନେକ ବଦମାସ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ କାହିଁ ବହିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ କାହିଁ ଲେଖା ନାହିଁ। ସେଠି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଯଦି ଜଗାଇ ମାଧାଇ ଆସିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଲଗା ଲୋକ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ତା ମାନେ କିଏ ଆସିବ କିଏ ନ ଆସିବ ଏଇଟା ବି ତାର ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଆଉ କିଏ କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ମାନି ଚାଲିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାର ଭାଗ୍ୟର ଗୋଟେ ବିଡମ୍ବନା। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ନେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବହନ କରି ଆଜୀବନ ତାଙ୍କର କାମ କରି ଚାଲିବେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାଗ୍ୟ କଦବା କ୍ୱଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ଆଜୀବନ କରିଚାଲନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ପିଢି ତାଙ୍କର କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ, ସେମାନେ ଆରକ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ମଣିଷ ତାଙ୍କର କାମରେ ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ଅଛି ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଚାଲିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଏଭଳି ସମୟ ଆସିବ ଯେ ମଣିଷ ଅତାପତ୍ତା ପାଇବନି। ଆଜି ଦେଶ ସମାଜର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଆବୁଧାବି, ଆମେରିକା ସବୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ। ଏପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧ, ସେପଟେ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇନି, ସେ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିବ, ଖରାପ ସ୍ଥିତି ହବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କାମ କରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତି ଯିବା। ଯେତେ ତାଙ୍କର ନାମ କରିବା, କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଅଳ୍ପକେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ନହେଲେ ଯେମିତି ପୁରା ଲୋକ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ରେ ଉଡି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କରିପାରିବାନି, କେବଳ ଆଉ ତା ସମୟ ରୁକ୍ଷତାରେ ଆମକୁ ବି ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ସମୟଟା ହିଁ ସେମିତି। ତ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଛି। ଆମେମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ବିତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଜି ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ, ଭଲ କଥା ଶୁଣିବାକୁ, ଭଲ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଆପଣ ଖାଲି ନେଗେଟିଭିଟିର ଗୋଟେ ସୁଅ ଦେଖୁଥିବେ। ଭଲ କାମ କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି। ଭଲ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ଆଜି ଆମେ ମନେ ପକେଇବା। ଆପଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ନଦିଆରେ, ମାୟାପୁରୀରେ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତାରେ, ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଚାଲି ଚାଲି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି କେହି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦଉନଥିଲେ। ପାଣି ଟିକେ ବି ଦଉନଥିଲେ, ଲୋକ ଟାହି ଟାପରା କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଥରେ ଗୋଟେ କାଜି, ମୁସଲିମ ଗୋଟେ, ସେଠି ମୁସଲିମ ଡୋମିନେଟେଡ ସେତେବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି। ମୋଗଲ ଶାସନ ସେତେବେଳକୁ ମୋଗଲ ମାନେ ତ ଆସିନଥାନ୍ତି, ଅଲଗା, କାରଣ 1486 ମାନେ 1500 ବେଳକୁ ବାବର ଆସିଲା। ତ ସେଇ ସମୟକୁ ଅଲଗା କୋଟଲା ରାଜବଂଶ, ଅଲଗା ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢିଲାଣି। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ କାଜି ଥାଏ।
ସିଏ ପୁରା ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର। ତ ଏବେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ପୁରା ରାଗିଗଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଥିଲେ, କାଜି ଲୁଚିକି ରହିଲା ଘର ଭିତରେ, ଭାବିଲା ବୋଧେ ଏମାନେ ବାହାରିଲେ ମତେ ବାଡେଇକି ମାରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଖବର ପାଇଛି ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ରାତିରେ ଏପଟେ ଆସିବେ। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆସୁଥାନ୍ତି, ମାଳାଟା ତାରି ବେକରେ ହିଁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। କାଜି ଜଣକ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଭାବିଥିଲା କି ଆଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରଟାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବେ, ଜାଳିଦେବେ ଆଉ ତାକୁ ମାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ତା ବେକରେ ମାଳା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା, କହିଲେ ଏଟା ମତେ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟିର ପ୍ରେସରରେ ମତେ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ, ଗାଁ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ କି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ତାହା ନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଇସଲାମ, ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପ୍ରକୃତ ହିନ୍ଦୁ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବିରୋଧ ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝେ, ସିଏ କେବେ ହଣା କଟା ମରା ଏସବୁ କରି ହିଁ ପାରିବନି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା, ହଣା କଟା ମରା, ଏସବୁ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆପଣ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଧର୍ମ ନାଁରେ ବ୍ୟଭିଚାରିତା, ଧର୍ମ ନାଁରେ ଭଣ୍ଡାମି, ତାର ହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କାରଣ କୌଣସି ଭଗବାନ କେବେ, କୌଣସି ଦେବତା କେବେ ମଣିଷକୁ ଖରାପ କରିବାର କଥା ଶିଖେଇ ହିଁ ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଧର୍ମରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଚାଳାମି ଯେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଉଛେ। କାହାର ନା? ରାକ୍ଷାସର, ଦାନବର। ଆମେ ଯଦି ମାନବ ଉଚିତ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଆମର କେବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ 64 ଜଣ ମଠର ମହନ୍ତଙ୍କୁ ସେ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ। ଆଜି ଯୋଉ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବର ପ୍ରଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ପାଖାପାଖି 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ପୁରୀରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ କେମିତି ହେଲା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେହି କେହି କହନ୍ତି ପୁରୀ ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ପଡିଲା। କେହି କହନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ମଠ ଭିତରେ, ବକୁଳ ଗଛ ଭିତରେ କୁଆଡେ ସେ ପଶିଗଲେ। କେହି କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଇକି ମିଶିଗଲେ। କେହି କହନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ଆତ୍ମ ବିସର୍ଜନ ଦେଲେ। ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟଟା କଣ ଠିକ ହେଇଛି? କେହି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଡମ୍ବନା ନୁହେଁ କି? ଦୁର୍ବଳ ଭକ୍ତ ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କର ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟି ଏଇ ପ୍ରକାରର କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ହଉନି ଯେ ଆମେମାନେ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛେ? ଆମର ଇଷ୍ଟ, ଆମର ଆଦର୍ଶ, ଆମର ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ହିଁ କରିପାରୁନେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ ଦି ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାମିନଈକୁ ମାରିଦେଇଛି କିଏ? ନା ଆମେରିକା ମିସାଇଲ ମାଡ କରିକି, 30ଟା ମିସାଇଲ ମାଡ କରି ତାର ପରିବାର, ତାର ପୁଅ, ତାର ଝିଅ, ତାର ଜ୍ୱାଇଁ ସବୁ ମରିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପାକିସ୍ତାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ଆମେରିକାର ଦୂତାବାସକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। କାହିଁକି? ନା ଖାମିନଈର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ। କାଶ୍ମୀରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଇରାନର ଗୋଟେ ଲିଡର ପାଇଁ କାଶ୍ମୀରର ମୁସଲିମ, ପାକିସ୍ତାନର ମୁସଲିମ, ଏମାନେ ମାନେ ଭଙ୍ଗା ପୋଡା ଜଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରନ୍ତି, ଅଥଚ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦୁନି। କାହିଁକି? କାରଣ ମଣିଷ ଅସତ ହେଇଛି। ଅସତ ନିରୋଧୀ ପରାକ୍ରମ ତା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତାହା ନାହିଁ। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡୁନି କି ଆମେମାନେ କେତେ ହୀନବୀର୍ଯ୍ୟ? ଆମେମାନେ ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ବଳ ଶକ୍ତି ତାହା ନାହିଁ। ହଣାକଟା ମରା କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁ ଚାହାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଚାହାନ୍ତି ଅସତର। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଅସତକୁ ନିରୋଧ କରିବା। ତେଣୁ ଅସତ ନିରୋଧୀ ପରାକ୍ରମ ନେଇ ମଣିଷ
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି, କେବଳ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ସେ କଣ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ? କେବଳ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ନବ ଅଥଚ କର୍ମ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଦେଇ କଣ ଦେଶ ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିବ? କେବଳ ଜ୍ଞାନ ତର୍କ ବିତର୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ମଣିଷର ଉନ୍ନତି କଣ ସମ୍ଭବ? ଏଇଟା ଥରେ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ବିଡମ୍ବନା, ତାର ଦୁର୍ବଳତା, ଯେ ସୋ କଲ୍ଡ ଭଲ ଲୋକେ ଦେଖେଇ ହଉଥିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକର ଅସତ୍ ନିରୋଧୀ ପରାକ୍ରମ ନାହିଁ। ୟାଠୁ ବଳି ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ କଥା ଆଉ କିଛି ହେଇ ହିଁ ନପାରେ। ତାମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବଳିଷ୍ଠ ହବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ମଣିଷ ନିଜେ ସେତିକି ପରିମାଣର ଯୋଗ୍ୟ ନ ହେଇ ଉଠେ, ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଗୋଡରେ କୁରାଢି ମାରିବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହବ। ପୁଣି ଦୀପରଖି ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଠାକୁର ଆଜି ହଉଛି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆପଣ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଯେ କେହି ବି ନିଜର ପରାକ୍ରମ ବଳରେ, ନିଜର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ଯେମିତି ଅସତ୍ ନିରୋଧୀ ପରାକ୍ରମ ଜାଗ୍ରତ କରି ଅସତକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସେଇଭଳି ଚେଷ୍ଟାଶୀଳ ହୁଅ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର କାମ କଲା ଭଳି ଚେଷ୍ଟାଶୀଳ ନ ହେଇପାରୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଯେମିତି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି, ଯାହା ପାଖକୁ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଯଦି ସେତିକି ଟିକେ ନ କରି ପାରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କଲୁ କଣ? ଆମ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା? ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଈଶ୍ୱର ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ କଲେ? ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କେତେ ଟିକେ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଲୁ? ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯୋଉମାନେ ବୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯୋଉମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏ କଥାର ମର୍ମଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆମକୁ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି କି ଆମେମାନେ ଚେତନା ଯୁକ୍ତ ହବା। ଚୈତନ୍ୟ ଚେତନାରେ ଭାବାର୍ଥେ ଅ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଚେତନ ଯୁକ୍ତ ହବା, ଦୀପ୍ତ ପ୍ରାଣ ହବା। ତ ଆମର ଚେତନା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ନାମ ଭିତରେ ସ୍ମୃତିବାହୀ ଚେତନା, ମେମୋରି ମନେ ରଖିବାର ଚେତନା। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଚେତନାକୁ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଯାଇ ହେଇପାରିବ, ତା ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ଚେତନାକୁ ଲାଭ କରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ କରିବା, ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଅସତ୍ ନିରୋଧୀ ପରାକ୍ରମ ନେଇ ଜୀବନ ସ୍ପନ୍ଦନାର ଦୋଳାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବସାଇ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ବସାଇ ତାର ଅବିରାନୁର ରାଗରଞ୍ଜନାରେ, ସେଇ ପ୍ରେମର ଅବିରର ଫଲ୍ଗୁର ଧାରାରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିବା, କାହାର କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବିରୋଧ ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ନାହିଁ, ଘନଘଟା ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ଚଳିବା, ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସବୁକୁ ଦୂରୀକରଣ କରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଚାଲିବା। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଭାଇ। ଜୟ